हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज आप कर रहे हैं 8वीं क्लास का 12वां पाठ समा ना गवा बेलिया। ये कविता है। कविता की आप प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। तो जिवें आप पहली कविता का प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। हुण गल्ली बाती समा ना गवा बेलिया, मिहनतां दा समा गया आ बेलिया, खेडां ते सौण विच समा तूं बिता लिया, टीवी ते अते नाटकां नाल जी परचा लिया, दिन ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ आ गए बेलिया, हुण गल्ली बाती समा ना गवा बेलिया। तो अपनी कविता दियां पहलियां काव तुक्कां हन जिन्हां दा आपां सब तो पहला प्रसंग करांगे। तो प्रसंग है एक काव सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक विचों। कविता दा नाम है जी समा ना गवा बेलिया, विचों लईआं गईआं हन। इस दे रचनाकार बलजिंदर मान हन। इस दे रचनाकार बलजिंदर मान हन। कवि ने विद्यार्थियों नूं पढ़ाई करन लई कहा है। कवि ने विद्यार्थियों नूं पढ़ाई करन लई कहा है। हुण शुरू करदे हां व्याख्या। कवि कहता है कि हे मित्रा, हुण तू गल्लां बातां विच अपना समा बर्बाद ना कर। हुण हिम्मत करन दा समा आ गया। हुण तक तू खेडदा रहा, सौंदा रहा, खेडण सौण विच ही अपना समा गवा लिया है। टीवी अते नाटकां नूं अपना मनोरंजन का साधन बना लिया है। हुण ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ दिन नेड़े आ गए हैं। तू गल्लां बातां विच समा बर्बाद ना कर। ये सी अपनी पहली प्रसंग सहित व्याख्या। ला के मन हर विशा कर लै तैयार, घर ते स्कूल विच मिलू तैनू प्यार, किताबां नाल आड़ी लै तू पा बेलिया, हुण गल्ली बाती समा ना गवा बेलिया। कर लै तू याद नाले कर अभ्यास वे, सुंदर लिखाई करे नंबरां दी आस वे, सारे विषय तू लै मन च वसा बेलिया, हुण गल्ली बाती समा ना गवा बेलिया। तो अपना जिहड़ा प्रसंग है वो उही रहूगा। चाहो तुसी दोबारा लिख सकते हो, तो चाहो तो कल्ली व्याख्या भी लिख सकते हो, क्योंकि अपनी एक कविता है। एक कविता होने करके आप सब तो पहले इहदा प्रसंग लिख लिया। हुण जिन्नियां भी आप इहदे कविता के भाग करांगे, वंड के नूं जिन्ने भागां च आपां दी व्याख्या करांगे, उन्हां दा प्रसंग इक्को ही रहूगा। तो कवि विद्यार्थियों नूं हर विषय नाल मन ला के पढ़न ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस तरह मेहनत करन नाल घर विच अते स्कूल विच तैनूं बहुत सारा प्यार मिलूगा। किताबां नाल तू दोस्ती कर लै, तू अपना समा गल्लां बातां विच बर्बाद ना कर। तू मेहनत करके सारियां किताबां नूं याद कर लै ते नाले अभ्यास भी कर लिया कर। नाल नाल सुंदर लिखाई करन नाल नंबर वधेरे आउण दी आस हो जाती है। सारे विषयां नूं याद करके मन विच वसा लै। हुण मेहनतां दा समा आ गया, तू इस नूं गल्लां बातां करके बर्बाद ना कर। अगली तीजी व्याख्या है। मापे अध्यापकां दा कहना लै तू मन वे, चंगे नंबरां दे नाल हो जाऊ धन धन वे, नाल हिम्मतां नसीब लै बना बेलिया, हुण गल्ली बाती समा ना गवा बेलिया। मेहनती मनुख कदे समा ना गवाउंदे आ, सबनां नूं हिम्मतां दे गुर समझाउंदे आ, गुणा वाली माला गल पा बेलिया, गल्ली बाती समा ना गवा बेलिया। तो हुण आपां इहदी व्याख्या करांगे। इस विच कवि कहता है कि अपने माता पिता अध्यापकों का कहना मन लै, अजिहा करन नाल तू अगे चंगे नंबरां नाल पास हो, अजिहा करन नाल वो चंगे नंबरां नाल पास हो जाणगे। हिम्मत अते मेहनत नाल अपनी किस्मत बना लै,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਣ, ਸੌਣ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਸੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਸੀਬ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ, ਖੇਡਣ, ਸੌਣ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦੇ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਲਿਖਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਵੇ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵੇ। ਹੇ ਦੋਸਤ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾ। ਜੇਕਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਪਾ ਬੇਲੀਆ। ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਹਿੰਮਤ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ, ਆਸ, ਗਾਉਂਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ, ਤਿਆਰ, ਬੱਚੇ, ਕੱਚੇ, ਮਨ, ਤਨ। ਹੁਣ ਹਨ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਬੇਲੀਆ।
ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰਚਾ ਲਿਆ। ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੰਨ ਵੇ। ਨਾਲ ਹਿੰਮਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਨਸੀਬ ਲੈ ਬਣਾ ਬੇਲੀਆ। ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਪਾ ਬੇਲੀਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ 8ਵੀਂ ਦਾ 12ਵਾਂ ਪਾਠ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾ ਬੇਲੀਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।